13 महीने किसान संघर्ष कर रहे ने कि पंजाब दा मुख मंत्री 13 बारी भी सूबे विच इत्थे केंद्र विच आके किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दे उत्ते जोर पाया। कल्ले बंद कमरे दे पिछे पता नहीं की गल्लां की समझौते होंदे ने। बाहर आके जी देश के उत्ते संकट आतंकवाद फैल रहा, पंजाब के उत्ते आतंकवाद लहरा रहा है, ड्रोन आ रहे ने। जब करतारपुर साहब का लांघा खोलना सी तां भी कैप्टन साहब ने ये पाठ ये राग केंद्र का इन्हां ने जापिया। कांग्रेस ने बाहर किसानां दी गल कीती ते अंदर जाके जिहड़ी सब तो वड्डी पार्टी जोर तो उन्हां दा ही चलदा हैगा ना जी, कांग्रेस ते उन्हां दी अलायंस पार्टनर जिन्हें सब तो वड्डे नंबर लोक सभा या राज्य सभा च उन्हां दे ही हैगे। अंदर जाके एक दिन भी किसानां दी गल नहीं बल्कि रोज़ प्लैकार्ड पेगासस जासूसी दे, रोज़ नारे जासूसी दे। 3.5 हफ्ते हाउस नूं चलन नहीं दिता जासूसी दे मुद्दे च। ते बाहर कदे ट्रैक्टर च चढ़ के कदे किसान दे संसद में जाके 52 MPs हैगे कांग्रेस पार्टी दे। मैं तो कले किसी दिन 8 कांग्रेस पंजाब दे इकट्ठे नहीं देखे। ये छड्डो कि अपनी सारी पार्टी नूं इकट्ठे होके बाहर खड़े होके जासूसी दे नारे तो कई बारी लाए, लेकिन किसान दे नारे कितनी बारी लाए। जिवें इन्हां ने जद ये बिल पास कराने सी उस टाइम भी राहुल गांधी विदेश के सैर सपाटे वास्ते निकल गए तो अपनी पार्टी नूं वॉकआउट कराता। राज्य सभा जज आया तो उत्थे एबसेंट कराता ते सरकार की मदद करके ये बिल पास कराते। सत्ताधारी दे नाल रल मिल के कोई बिल पास कराना हुंदा है, फिर कल बहुत वधिया तरीके नाल पूरा हाउस चल गया, सारे जने चुप करके बह गए। OBC का बिल आया, दोनों पार्टियां ने समझौता करके बिल पास हो गए। जे तुसी समझौता करना सी वधिया, तुसी OBC दे बिल पास कराता, बड़ी चंगी गल है, असी सपोर्ट की। लेकिन की तुसी उत्थे शर्त नहीं ला सकते कि OBC का बिल तां पास होंदा जे पहले किसानां दे कानून रद्द करन दे मुद्दे ते चर्चा होंदी ते किसानां दी मौतां रोकियां जांदियां। ते चर्चा किहड़े कानून थल्ले हो रही है, किन्ने चिर दी हो रही है, उहदे नाल तुहानूं की मतलब है? जिस भी कानून दे थल्ले होए जिन्ना समा तुहानूं मिलदा है, कि कांग्रेस दा की काम सी कि तुसी सरकार दी जिहड़ी एंटी किसान विरोधी पॉलिसियां हैगियां ओह दुनिया दे सामने, देश के सामने लैके आओ। काले कानून करके जिहड़े किसानां दे हालात ने, जिहड़ी मौतां हो रही ने, ਉਹ सरकार ਨੂੰ बेनकाब करो। लेकिन वो सब करन तो बजाए इहो जिहा कांड किया कि सारी चर्चा ही ठप होके हाउस ही अज उन्होंने दोनों ने रल मिल के बंद करता। जब किसानी अंदोलन होया तां भी अमित शाह नूं मिल के आए। अंदोलन जब सिखर च अगले दिन किसान दिल्ली पहुँच रहे थे, बंद दरवाजे च बाहर आके फिर ये गल की। कोई लीडर या कोई मुख्यमंत्री या इन्हों की NDA, मैं तो NDA च रही हाँ, मैनू तो चंगी तरह पता है कि इन्होंने मिलन वास्ते इन्हों के खुद के मंत्री छड्डो, इन्हों के NDA के पार्टनर छड्डो, इन्हों का MP छड्डो, इन्हों मिलना कितना औखा है। लेकिन कैप्टन साहब नूं जद समा चाहिए है, भावें सोनिया गांधी इन्हों हफ्ते भर बैठा के रखे, इन्हों की खुद की हाईकमांड इन्हों ना मिले, लेकिन गृह मंत्री जी तो प्रधानमंत्री जो समय मंगन की देर हैगी कि कैप्टन साहब नूं समय मिलते सारे उन्होंने समा मिलता है तो की बंद कमरिया च चर्चा होंदी, की समझौते होंदे ने, या फिर वो कैप्टन साहब जिन्होंने सारे पंजाब की किसानी नूं दिल्ली के बॉर्डर च बिठा छड्डिया है तो केंद्र वाल उन्हां दा ध्यान पा के अपनी जिहड़े सारे लुट खसुट हो रही हैगी, करप्शन हो रही है, इन्हां दे जिहड़े सारे झूठे लारे, झूठी सौहां जिहदे च डिलीवर नहीं कर पाए, उस तो लोगों का ध्यान भटका के गुस्सा सारा केंद्र होए तो कैप्टन साहब नूं भी सूट कर रहा है। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਸਤਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ साफ तरीके दे नाल बिल्कुल क्लीयर हो गई है किवें कांग्रेस ने बाहर किसानां दी गल कीती ते अंदर जाके जिहड़ी सब तो वड्डी पार्टी जोर तो उन्हां दा ही चलदा हैगा ना जी, कांग्रेस ते उन्हां दी अलायंस पार्टनर जिन्हें सब तो वड्डे नंबर लोक सभा या राज्य सभा च उन्हां दे ही हैगे। अंदर जाके एक दिन भी किसानां दी गल नहीं बल्कि रोज़ प्लैकार्ड पेगासस जासूसी दे, रोज़ नारे जासूसी दे। 3.5 हफ्ते हाउस नूं चलन नहीं दिता जासूसी दे मुद्दे च। ते बाहर कदे ट्रैक्टर च चढ़ के कदे किसान दे
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ 3.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ 52 ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਾਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੇ ਜਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। OBC ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ OBC ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ OBC ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੇਅਰ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਹਾਊਸ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 13 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਕੱਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ, ਇਹ ਰਾਗ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਿਆ। ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਸਿਖਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਤਰ ਚੱਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ NDA? ਮੈਂ ਤਾਂ NDA 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ NDA ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MP ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਸਵਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੀ ਸੌਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਸਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਆਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 550 ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ, ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਇਸ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। जब जुगलबंदी चल रही है, मिली भुगत हुई है, साठ गांठ हुई है कांग्रेस ते भाजपा दी, ते फिर साडे वर्गी पार्टियां दे बारे किने सुनना है। जिदे करके मैं लोगों को बेनती करदी हां कि अपनी रीजनल पार्टी जिहड़ी खेतरीआं पार्टियां हैगियां जिन्हां दी लगाम कोई दिल्ली विच किसी हाई कमांड दे हत्थ विच नहीं है, जिहदी लगाम तुहाडे हत्थ विच, जिहड़े जी जान ला के तुहाडे वास्ते लड़दियां ने भिड़दियां ने, तां ही ये सारी पंजाब दी बाहर दी पार्टियां सब इकट्ठियां होके कल्ले सानू निशाना बनांदियां ने, तुहाडे अखां 'च सानू कमज़ोर बनाना चाहदियां ने, तुहाडे मनां 'च साडे प्रति विश्वास ये खत्म करना चाहदियां ने। क्योंकि जे तुहाडी अपनी पंजाबियत दी पार्टी जे खत्म हो जाए, एक तरीके तो पंजाब भी खत्म हो जाऊगा ते इन्हां दे हत्थां विच आ जाऊगा। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।